Alright, அடுத்த கேள்விக்கு போலாம். Okay, berikan dua jenis bahan kimia yang digunakan dalam memprosesan makanan dan nyatakan fungsi. So bahan kimia வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து எது வேணாலும் எடுத்து எழுதலாம். contoh வந்து நீங்க garam கூட எழுதலாம். ஓகே, garam வந்து ஒரு bahan awet. ஓகே, fungsi வந்து mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. ஓகே, அடுத்து வந்து நீங்க வேற bahan kimia acid ascorbic எப்படியும் எழுதலாம். ஓகே, acid ascorbic. ஓகே, இது வந்து bahan antioksidan. ஓகே, so அதோட function வந்து membantu memperlahankan proses pengoksidaan. Oke, alright. Dapat tak semua? Dapat sir. Okay, அடுத்து Raja 2 menunjukkan lamakan இல்ல lambakan. Okay, sorry. இது வந்து lambakan, மாத்திக்கோங்க. Sejenis buah. Alright, buah-buah ini akan rosak selepas beberapa hari jika tidak dijual. Terangkan bagaimana untuk mengatasi masalah berikut. Okay, so இதோட pengenalan pastian masalah வந்து என்னது? Lambakan buah-buahan dan akan rosak jika tidak dijual. இதுதான் அதோடைய buah-buah ini akan rosak வந்து lambakan. Okay, so apa pengenalan pastian masalahல நீங்க என்ன எழுதணும்? இந்த இடத்துல வந்து masalah lambakan buah-buahan okay, dan akan rosak okay, jika tidak dijual. Okay. அடுத்தது nyatakan satu sebab mengapa masalah itu berlaku. எதனால வந்து இந்த பழங்கள் எல்லாம் இப்படி கொட்டி இருக்கிறதுனால இந்த பழம் வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. விக்கலன்னா எப்படி இந்த பழம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்? யாராவது ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஒரு பழம் வந்து கெட்டு போச்சு அப்படின்றத நீங்க எப்படி பார்ப்பீங்க? கருப்பாயிரும். எதனால அது கருப்பாகுது? Acid வந்துருமோ அப்படி சொல்லலாமா? Oke, disebabkan bakteria. Oke, bakteria dan kulat. Oke, dalam atmosfera tumbuh pada buah-buahan tersebut. அதனால தான் வந்து அந்த பழம் வந்து கெட்டு போயிடுது. ஓகே, ஸோ இந்த பிரச்சனையை வந்து எப்படி சால்வ் பண்றது? nyatakan 3 kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. ஸோ என்னென்ன வாய்ப்பு இருக்கு இது செய்யறதுக்கு? apa 3 kaedah? சொல்லுங்க. Vacuum packaging saya namakan. Freezer. Okey, pembungkusan vacuum. Okey, pembungkusan vacuum. Okey, pembungkusan vacuum வந்து என்ன செய்றோம்? udara வந்து disingkirkan பண்றோம் தானே? Ya. Alright, okay, udara disingkirkan sebelum makanan dibungkus.
ஓகே, வேற என்ன கைடா? சார் கேனிங் பண்ணுங்க. வேகமா சொல்லுங்க. கேனிங். ஓகே, pengertian. ஓகே, pengertian வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? Letakkan buah-buahan dalam tin dan dikomersialkan. ஓகே, வேற என்ன cara இருக்கு? Irradiation. மறுபடி சொல்லுங்க. Irradiation சார். எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க? ஓகே, நீங்க ஓகே irradiation சொல்லலாம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து freezing கூட செய்யலாம், penyejuk bekuan கூட செய்யலாம். Oke, penyejuk bekuan வந்து kita akan gunakan suhu yang rendah. Oke, untuk memperlahankan bakteria bertumbuh. Oke, so மூணு இருக்கு. So இந்த மூணு வந்து pilih kaedah yang terbaik dan jelaskan pilihan anda. Oke, so நீங்க என்ன செய்யலாம்? இந்த மூணுல 1, 2, 3 இருக்குல்ல, இந்த மூணுல ஏதாவது ஒண்ணு சூஸ் பண்ணிட்டு இங்க என்ன எழுதிருக்கீங்களோ அதை மறுபடியும் அப்படியே இங்க எழுதணும். அவ்வளவுதான். Contoh இப்ப நீங்க pembungkusan vacuum எடுத்தீங்கன்னா kaedah yang terbaik ialah pembungkusan vacuum di mana udara disingkirkan sebelum makanan dibungkus supaya boleh tahan lama dan tidak rosak அப்படின்னு போடலாம். ஓகேவா? இதுல ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? Boys and girls? No sir. Oke, சரி. அடுத்து போலாம். Okay, pertumbuhan populasi yang pesat di setengah negara menggugat bekalan makanan negara. Bagi memastikan permintaan terhadap makanan yang dapat dipenuhi, negara mesti bertindak dengan pelbagai penyelesaian. Okay, nyatakan 4 cara untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. So, apa 4 cara? சொல்லுங்க 4 cara. யாராவது விட எழுதிருக்கீங்களா? ஓகே, so the answer பாத்தீங்கன்னா penggunaan baka yang bermutu. Oke, அடுத்தது penggunaan teknologi moden. Penggunaan teknologi moden. Oke, அடுத்தது penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Oke, dan akhir sekali pengurusan tanah yang cekap. எல்லாமே நோட்ஸ்ல இருக்கு. Alright. அடுத்தது Raja 3 menunjukkan 3 kaedah pemprosesan makanan. Penyinaran இருக்கு, pempasturan இருக்கு, pendehydratan இருக்கு. Okey, kaji maklumat Raja 3 dan bina konsep kaedah pemprosesan makanan. Okey, so tuliskan maklumat daripada Raja 3. Okey, so இந்த மூணையும் வச்சு penyinaran, pempasturan, pendehydratan. இது மூணையும் வச்சு எப்படி வந்து maklumat எழுதுறது? யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க.
நான் சொல்றேன். சொல்லுங்கய்யா. Penyiaran, pemasturan, penderiatan adalah kaedah pemprosesan makanan. ஓகே, வெரி குட். Penyinaran, Pemasturan, sorry. Penyinaran, pempesturan, dan pendehidratan, adalah contoh kaedah yang நடுவுல இருக்கு. இது அப்படியே எடுத்துங்க எழுதலாம். kaedah pemprosesan makanan. Okay, alright. So kenal pasti 3 ciri sepunya. Okay, இது மூணுக்கும் வந்து இருக்கிற 3 ciri sepunya என்னது? Penyinaran, pempesturan, penghidratan. இது மூணுமே எந்த இடத்துக்கு பயன்படுத்துறோம்? ஓகே, ஒண்ணு வந்து நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்னா untuk memperlahankan pertumbuhan, என்னது? மைக்ரோஆர்கானிஸ்மா. ஓகே, அடுத்து நம்ம இது மூணுமே வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்னா untuk menjadikan makanan lebih menarik. Untuk menjadikan makanan lebih menarik untuk dimakan. ஓகே, அடுத்தது மூன்றாவது வந்து menyebabkan makanan mudah dicernakan. Oke, அதுதான் வந்து இந்த மூணு 3 ciri sepunya. Oke, berikan satu contoh lain kaedah pemprosesan makanan. வேற என்ன contoh proses இருக்கு? இந்த மூணு தவிர, penyinaran, pempesturan, pendehidratan தவிர வேற என்ன contoh இருக்கு? Cooking lah சொல்லலாம். Cooking, fermentation. Okay, yes, cooking, memasak, penapaian, இல்ல penyejuk bekuan சொல்லலாம், freezing. Okay, வேற pengetinan, இல்ல pembungkusan vacuum. Okay, இது நிறைய cara இருக்கு. இதெல்லாம் memasak கூட சொல்லலாம். Okay, so இதெல்லாமே வந்து contoh lain. Okay, இப்ப hubung kait ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar bagi kaedah pemprosesan makanan. So hubung kait பண்ணோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? இந்த மேல இருக்கிற இந்த மூணு கான்செப்ட் இருக்குல்ல, ஓகே, இத வந்து நம்ம hubung kait பண்ணணும். ஓகே, இதை வச்சு இந்த ciri sepunya வச்சு. So நீங்க எப்படி இதை சொல்லலாம்? யாராவது சொல்லுங்க ஆன்சர். உஷா? நான் ட்ரை பண்றேன். Kaedah ciri-ciri sepunya untuk membina konsep sebenar bagi kaedah memprosesan makanan adalah ஓகே, அந்த இடத்துல ஒண்ணு இருக்கு. யாரு? உஷா, நீங்க வந்து இங்க அவங்க என்ன membina konsep sebenar bagi kaedah pemprosesan makanan மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்க பாருங்க எது போல் பண்ணிருக்காங்க. சாரி, where is it? ஓகே, இங்க பாருங்க அவங்க போல் பண்ணிருக்கிறது வந்து kaedah pemprosesan makanan. ஸோ நீங்க hubung kait எழுதும் போது, நீங்க ஆரம்பிக்கும் போதே kaedah
pemprosesan makanan ialah அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, ialah என்னது சொல்லுங்க? Memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. ஓகே, ialah ஒரு நீங்க சொன்னது சரிதான். ஆனா இந்த இடத்துல நீங்க இன்னொரு தம்மா பண்ணணும். ialah இது என்னது? ialah kaedah. Kaedah memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma dan menjadikan makanan lebih menarik untuk dimakan. அப்படின்னு ரெண்டு இதுல மூணுல ரெண்டு சூஸ் பண்ணா போதும். ஓகே, kaedah pemproses makanan ialah kaedah memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma dan menjadikan makanan lebih menarik untuk dimakan. அவ்வளவுதான். புரிஞ்சதா? சார் சொல்லுங்கய்யா. சார் இப்போ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டானா, இப்போ நீங்க எழுந்திருக்கீங்களா கைடா லான்கான் தும்பான்னு, அது வந்து ஒவ்வொரு இது வந்து ஒவ்வொரு சீரி இருக்குமா சார்? நான் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்டரானா அது வந்து ஒரு சீரி இல்ல. ஓகே, நீங்க பாருங்க, இந்த penyiaran, pempesturan, penghidratan இது மூணுக்குமே இருக்கிற சீரி செப்புங்க, இது மூணுக்குமே இருக்கிற ஒற்றுமை என்னது? இந்த மூணுமே வந்து எதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம்னா, supaya makanan வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசமா வந்து தாக்காம இருக்கிறதுக்கு. ரைட்டா? அடுத்தது menjadikan makanan lebih menarik dan tahan lama ataupun mudah dicerna. இதனாலதான் வந்து இந்த penyiaran, pempesturan, penghidratan இல்லைன்னா இந்த ப்ராசஸ் penyampaian, penunjuk bekuan எதுவா இருந்தாலும் நம்ம செய்யறது வந்து எதுக்காக? இந்த மூணு காரணத்துக்காக தான். மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்டாம இருக்கிறதுக்கும், சாப்பாடு வந்து அதோடைய தன்மை வந்து அத என்ன சொல்லுவாங்க, அதோட தன்மையும் ருசியும் குறையாம இருக்கிறதுக்கு, அதுக்குதான் வந்து நம்ம இந்த ப்ராசஸ் செய்யறோம். ஓகே, ஸோ அப்ப வந்து அவங்க சீரி செப்புங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது நீங்க அது மூணுக்குமே இருக்கிற ஒற்றுமையை தான் நீங்க குறிப்பிடணும். ஓகே, அண்ட் தென் கடைசியா வந்து அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, ஹுபோங் கை சீரி சீரி செப்புங்க. அப்பனா இந்த மூணு சீரி இருக்குல்ல, இதையும் இங்க இருக்குல்ல இந்த கைடாவையும் நம்ம இது ரெண்டுமே வந்து எப்படி ஒரே அயர்ல சேர்க்கிறது, அததான் வந்து இங்க செய்ய சொல்லியிருக்காங்க. புரியுதாயா? புரியுது சார். ஓகே, அண்ட் தென் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னதுன்னா, எப்பயுமே வந்து இங்க பார்க்கணும். ஓகே, எதை வந்து ஹுபோங் கைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. ஹுபோங் கைட் ciri ciri sepunya bagi kaedah pemprosesan makanan. அப்ப நீங்க ஆரம்பிக்கும் போதே எந்த கடைசியா பாகி முடிஞ்சு எது வருதோ அதுதான் எடுத்து எழுதணும். kaedah pemprosesan makanan ialah, ஸோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, kaedah pemprosesan makanan yang memperlahankan, நம்ம ciri sepunya எழுதணும்ல, அதுல இருந்து ரெண்டு எடுத்து இங்க எழுதி ஒரே அயட் ஆக்கிடணும். புரியுதா? புரியுது சார். ஓகே, மத்தவங்களுக்கு யாராவது கேள்வி இருக்கா? இல்ல. ஆல்ரைட், சரி, அடுத்த கேள்வி போ, அடுத்த பேஜ் போலாம். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிட்டீங்க தானே? makanan kesehatan dan suplemen kesehatannya என்னதுன்னு? ஓகே, இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலி இது நீங்க மேல இருக்கிற நோட்ஸ் பார்த்து நீங்க இங்க விட எழுதிடலாம். அதனால நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணல, ஏன்னா நமக்கு ரொம்ப டைம் இல்லை. ஓகே, நான் என்ன செய்யறேன், த்ரூசா இதெல்லாம் கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி படிச்சுக்கலாம். இதுல ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? அதான் சிம்பிளான விஷயம் தான். இது வந்து ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? ஓகே, சரி, அப்ப நம்ம வந்து த்ரூசா லத்தியன் பிரஸ்தாசி போயிட்டு and then we will start off with chapter 3. ஓகே, லத்தியன் பிரஸ்தாசி பாருங்க.
சரியா படிங்க. இருங்க, வேற ஆள் யாரோ படிக்கட்டும். ஓகே, உஷா இருக்கீங்களா? இருக்கேன் சார். ஓகே உஷா, நீங்க இப்ப எல்லாம் கீழே படிங்க. படிக்கிறேன், ஆனா ஆன்சர் எல்லாம் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. பரவாயில்ல, ஆன்சர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், நீங்க வாசிங்க. Okay. Raja satu menunjukkan label pada pembungkus coklat. Aminah telah membeli coklat itu pada Oktober 2007. Antara label A, B, C, D pada pembalut itu, yang manakah beliau terlepas pandang? ஓகே சரி, இது வந்து 2007 SPM கொஸ்டின். ஓகே, இந்த லத்தியன் பிரஸ்தாசியில இருக்கிற கேள்வி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து SPMல ஒரிஜினல் SPM வெளியான கேள்விகள் தான். ஓகே சரி, இதை பார்ப்போம். ராஜா சத்து menunjukkan label pada pembungkus coklat. ஓகே, தாரை லுப்போட் இருக்கு, பங்கல்வார் இருக்கு, பரத் பர்சே இருக்கு, ரம்வான் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, dia beli pada Oktober 2007. ஓகே, அந்த லேபிள் இதுல வந்து எது வந்து அவங்க terlepas pandang அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இது வந்து நம்ம பார்த்தாலே நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியும். எஸ், எக்ஸ்பைரி. ஓகே, இது வந்து 2007ல அவங்க வாங்கியிருக்காங்க. ஆனா இதை லுப்போட் வந்து 2006. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க terlepas pandang. ஓகே, அடுத்தது maklumat yang manakah sorry படிங்க உஷா. Maklumat yang manakah mesti ditunjukkan pada label makanan mengikut peraturan makanan 1985. ஓகே, ஆன்சரும் A, அதை நான் படிக்கணுமா? இல்ல ஓகே சரி, இதுல வந்து क्वेश्चन மட்டும். ஓகே, இதுல வந்து peraturan makanan 1985 வந்து இதுதான் peraturan makanan 1985. ஓகே, peraturan makanan 1985 நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே dikuatkuasakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia membantu orang ramai untuk memperoleh makanan yang selamat, berkualiti, bersih dan bebas serta bebas daripada sebarang bahan pencemar. ஸோ சாப்பாடுல இருக்க வேண்டிய முக்கியமான சாப்பாடோட கவர், அதுல வந்து முக்கியமா இருக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து akuan pemakanan, pelabelan makanan, nama sebutan sebenar makanan, senarai ramuan, arahan penyimpanan, maklumat pengeluaran, penandaan tarikh. Oke, இன்னைக்கு வந்து guna sebelum lah expiry date. அடுத்து pernyataan mengenai kuantiti berat dari padu. அடுத்து pernyataan additif makanan, என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது ஷோ பண்றதுக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து peraturan makanan 1985 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இப்போ அவங்க ரெண்டாவது கேள்வி பார்ப்போம். இதுல வந்து எது வந்து கண்டிப்பா ஷோ பண்ணியிருக்கணும்? mengikut peraturan makanan 1985 அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ harga, tanda halal, tarikh luput, nilai kalori. இதுல வந்து எது ரொம்ப முக்கியம்? சொல்லுங்க. இத பேஸ் பண்ணி சொல்லணும். இங்க இருக்கு, இதுல வந்து எது வந்து இங்க இல்ல, இங்க வந்து முக்கியமா கேக்குறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Tarik luput. எஸ், tarik luput. அது வந்து mesti ditunjukkan pada label makanan. ஓகே, இதுதான் வந்து mengikut peraturan makanan 1985. ஓகே, அடுத்தது வாசிங்க உஷா. Raja 2 menunjukkan suatu label bungkusan makanan. Maklumat manakah yang sepatutnya terdapat pada label tersebut mengikut Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985? ஓகே, இதுல வந்து nama இருக்கு. ஓகே, கண்டோங்கன் இருக்கு. அடுத்தது pengeluar இருக்கு. எது இல்ல? Tarik luput. எஸ், tarik luput இல்ல. ஓகே,
Alright, அடுத்தது label makanan yang manakah mematuhi peraturan makanan 1985. Okay, so இதுல பாருங்க price இருக்கு. Okay, price வந்து 19 okay, peraturan makanan 1985ல இருக்கா? இருக்கா இல்லையா? இல்ல இல்ல இல்ல. அப்ப A definitely wrong. Okay, அடுத்தது B பார்ப்போம். expiry date, pengeluar, status halal, net weight, அப்புறம் என்னது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, இதுல முக்கியமா ஒரு விஷயம் இல்ல. என்ன இல்ல? கண்டோன்மெண்ட் சார். கண்டோங்கன், ரம்வான் இல்ல. ஓகே, அப்ப B wrong. ஓகே, அடுத்து C D தான் இருக்கு. ஓகே, பிரெட் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு, மேனுஃபேக்சர்ட் பாய் இருக்கு. ஓகே, ஆனா இதுல வந்து மேனுஃபேக்சர்ட் டேட் இருக்கு. ஓகே, இது டேட், இது வந்து மேனுஃபேக்சர்ட் யாரு? ரம்வான் இருக்கு, அடுத்து நெட்வெயிட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ மேனுஃபேக்சர்ட் டேட் அண்ட் மேனுஃபேக்சர்ட் பாய் இது ரெண்டு வந்து எது வந்து மத்துஹி peraturan makanan 1985? Tidak pengeluaran. Itu answer. C ya D ya? D sir. Yes, the answer is D. Manufacturing date தேவையில்லை. Manufactured by யாருன்னு தான் முக்கியம். ஓகே, இங்க பாருங்க. Maklumat pengeluaran, nama dan alamat penghilang, pembungkus ataupun agent. இது ரொம்ப முக்கியம். புரியுதா? ஓகே. So the answer is D. Alright. Okay, அடுத்தது. Maklumat manakah yang perlu dinyatakan dalam akta makanan 1983 dan peraturan makanan 1985? Okay, what is your answer? சொல்லுங்க. Harga, tanda halal, berat bersih, tarikh dikilangkan. Okay, இதுல வந்து எது வந்து ரொம்ப முக்கியம்? Boys and girls, answer பண்ணுங்க. Halal sir. ஹலால் ஸ்டேட்டஸ் வந்து முக்கியம் இல்லை, அது வந்து அதுல போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பராட் பர்சே. ஓகே, அந்த சாப்பாடுடைய பராட் என்னது இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த நோட்ஸ்ல இருக்கு. ஓகே, அது குவான்டிட்டி, பராட் dan isi tadi. ஓகே, இதெல்லாமே வந்து 1980 based on 1985. ஓகே, அடுத்தது லேபிள் yang manakah mematuhi peraturan 1985? ஓகே, ஸோ இது நம்ம செஞ்ச மாதிரி தான். ஓகே, இது ஹர்கா இருக்கு, ஹர்கா தேவையில்லை. தாரி லுப்போட். ஓகே, பங்கலுவார் இருக்கு, இதுல பங்கலுவார் இல்ல, தாரி பங்கலுவாரான் தான் இருக்கு. அப்ப இது ராங். அப்ப A and B ராங். அடுத்து C and D கம்பேர் பண்ணுவோம். பங்கலுவார், பரத் பர்சே, ரம்வான். இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஹலால் இருக்கு, ஆனா இதுல வந்து ரம்வான் இல்ல. அப்ப C ராங். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் D. ஓகே, அடுத்தது peraturan. Apakah kesan ke atas kesihatan akibat daripada maklumat yang tidak lengkap ini? Okay, இதுல வந்து பேர் இருக்கு, net weight இருக்கு, ingredients இருக்கு, pengeluar இருக்கு, ஆனா expiry date இல்ல. ஓகே, இதனால என்ன விளைவு? எப்ப kesan atas kesihatan? Keracunan makanan. Yes, keracunan makanan. ஒருவேளை வந்து expiry date முடிஞ்சு அது யாரோ வாங்கி சாப்பிட்டாங்கன்னா dia boleh menyebabkan keracunan makanan. Okay, dan akhir sekali, Ahmad mengalami sakit perut setelah makan suatu makanan. Apakah maklumat yang tidak diambil berat sebelum memakan makanan tersebut? இதுவும் related to expiry date. Tarik luput. Okay வா?
Alright.